భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు చింతేలా, నాకు భీతియేలా, నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు చింతేలా, నాకు భీతియేలా. నువ్వు నాతో ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నాలోనే ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా మెస్సయ్యా. నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. అందరూ అన్ని భాషల్లో పాడదాం. పరిశుద్ధుడు తండ్రి యేసయ్యా. நல்ல பிதாவே, మంచి దేవా, குமாரனாகிய இயேசுவின் வல்லமையான நாமத்தினாலே కుమారుడైన యేసు నామమున உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கூடி మీ வந்திருக்கிறோம். యొక్క సన్నిధానంలో మేము కూడుకొని ఉన్నాం. நீங்களோடு பேச போகிற வார்த்தைகளுக்கு நன்றி. తండ్రి, మీరు మాట్లాడబోయే మాటలకే మీకు వందనాలు. நீர் ஒருவரையும் வெறுமையாய் அனுப்புவதில்லை அப்பா. మీరు ఏ ఒక్కరిని ఖాళీగా పంపపోవట్లేదు. ஆண்டவரே, ஏசாயாவை நாவையும் எரேமியாவை நாவையும் தொட்ட அதே அக்கினி தழல், యెషయా యొక్క నాలుకను ఇర్మియా యొక్క నాలుకను ముట్టిన అదే అగ్ని కణతలు என் நாவையும் தொடட்டும். తండ్రి, నా యొక్క నాలుకను ముట్టునుగా. ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றி அனுப்புவதற்காக நன்றி. ఒక్కొక్కరిని మీ యొక్క బిడ్డలుగా మార్చి పంపించబోతున్నందుకు உருமாற போறதுக்காக நன்றி அப்பா. రూపాంతర పరచబోతున్నందుకు எங்கள் மத்தியிலே இறங்கி வரப்போகிறீர். మా మధ్యలో మీరు దిగి రాబోతున్నారు. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே, స్తోత్రాలు తండ్రి. ஆசீர்வதியும். ఆశీర్వదించి என்னை மறைத்துக் கொள்ளும். నన్ను తండ్రి భద్రపరచు. பாஸ்டர் டானியை மறைத்துக் கொள்ளும். పాస్టర్ డానిని కూడా భద్రపరచు. நீர் மாத்திரம் வெளிப்படுவீராக. మీరు మాత్రం మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షపరచు. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, యేసు నామమున తండ్రి. ஆமென், ஆமென், ஆமென். உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். కూర్చుందాం.
நாளிலே நாம் பார்க்கிறதான கர்த்தருடைய வார்த்தை ఈ రోజు మనం చూడబోయే దేవుని యొక్క వాక్యం அநேக முறை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள். అనేక సందర్భాల్లో మనం చదివిందే, ஒருவேளை பல செய்திகளையும் கேட்டிருக்கலாம். అలాగే అనేక ప్రసంగాల్లో కూడా మీరు విని ఉండవచ్చు. ஆனால் உங்களுக்கு தெரிந்த காரியங்கள் கொஞ்சமாயிருந்தாலும் தெரியாத காரியங்கள் நிறையாக இருக்க போகிறது. ఒకవేళ మీకు అందులో తెలిసిన కార్యాలు కొద్దిగా ఉన్నా తెలియని కార్యాలు అనేకంలే ఉండబోతున్నాయి. என்னை கொண்டு கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். నా మూలంగా దేవుడు ఏది చెప్పబోతున్నారో దాన్ని మీకు చెప్పబోతూ So ఉన్నారు. pastor asked me, they are all prayer warriors. సో పాస్టర్ గారు చెప్పిందంటే ప్రార్థన యోధులని చెప్పి ఉన్నారు, ஜெபிக்கிறவர்கள். ప్రార్థన చేసేవారు. அந்த ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை கர்த்தர் இந்த நாளிலே பேசுகிறார். ప్రార్థన చేసేవారికి దేవుడు ఒక సందేశాన్ని ఈ రోజు இதுவரைக்கும் நீங்கள் మాట్లాడబోతున్నారు. எப்படி இருந்தீர்கள் என்று சொல்லி எனக்கு தெரியாது. ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారనే విషయం నాకు తెలియదు. ஆனால் இந்த செய்தியின் முடிவிலே కానీ ఈ యొక్క సందేశం ముగిసేటప్పుడు கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் దేవుడు ఒక్కొక్కరిని உருமாற்றி அனுப்பத்தான் போகிறார். రూపాంతర పరిచి పంపబోతూ ఉన్నారు. நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி ஒரு புதிய மனுஷனாய் புறப்பட்டு போக మీరు போகிறீர்கள். నూతన పరచబడి నూతనమైన వ్యక్తిగా ఇక నుండి వెళ్ళబోతూ ஒரு ఉన్నారు. தரிசனத்தோடு போவீர்கள். మీరు ఒక దర్శనంతో బయటికి వెళ్ళబోతున్నారు. ஹalleluya హల్లెలూయా, ஹalleluya. హల్లెలూయా. வாசிக்க கேட்கலாம். చదువుదాం బైబిల్లో. மத்தேயு சுவிசேஷம் మత్తయి సువార్త 5ஆம் அதிகாரம் 5వ అధ్యాయం 13ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். 13. மத்தேயு 5:13. ஆமென். ஓகே. நீங்கள் இந்த பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். మీరు ఈ యొక్క భూమిలో ఉప్పై ఉన్నారు. உப்பானது சாரமற்று போனால் எதனாலே சாரமற்றப்படும்? ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేని వలన సారమొచ్చి வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷனால் மிதிக்கப்படுவதற்கும் ஒளியே வேறு ஒன்றுக்கும் உதவாது. అది బయట పారవేయబడి మనుషుల చేత త్రొక్కబడుటకే గాని మరి దేనికి ஆண்டவர் தம்மை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்து இப்படியாய் சொல்லுகிறார். దేవుడు తను విశ్వసించే పిల్లలను చూసి ఈ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறவர்களை பார்த்து நீங்கள் சீடர்களாய் மாறுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். దేవుడు విశ్వసించే వారిని చూసి మీరు శిష్యులుగా మారాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. நாம் இயேசுவை கேள்விப்பட்டோம். మనం యేసుని విని ఉన్నాం, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம். యేసుని అంగీకరిస్తూ ఉన్నాం. 2 கொரிந்தியர் 5:17 சொல்லுகிறபடி 2 కొరింథీయులు 5:15 చెప్పబడిన ప్రకారం பலவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின, புதிய மனுஷனாய் மாறினோம். పాతవి గతించిపోయి నూతన పరచబడుతున్నాం, మనం నూతనమైన వ్యక్తులుగా ఉన్నాం, ரட்சிக்கப்பட்டோம். రక్షణ పొందుకున్నాం, நமக்குள்ளாய் ரட்சிப்பு வந்தது. మనలోనికి రక్షణ వచ్చింది, நமக்குள்ளாய் ரட்சிப்பு வந்தது. మనలోనికి రక్షణ వచ్చింది. சில பேர் சொல்லுவாங்க, అనేక మంది ఈ విధంగా చెప్తారు. அபிஷேகத்தை குறித்து பேசும் பொழுது అభిషేకం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்படுகிற பொழுது இயேசு உள்ள வந்துட்டாலே இனி எதுக்கு அபிஷேகம் சொல்லுவார்கள். రక్షణ పొందుకునేటప్పుడే యేసే మనలోనికి వస్తున్నారు కదా, అలాంటప్పుడు అభిషేకం మళ్ళీ ఎందుకు అవసరం? அப்ப பரிசுத்தாவியன் வரல, இப்ப பரிசுத்தாவியன் வராரா? అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మనలోనికి రాలేదా? ఇప్పుడు మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ మనలోనికి వస్తారా? நான் என்ன சொல்லுகிறேன், నేనేం చెప్తానంటే அதுக்கு ஒரு விளக்கம் என்னவென்றால், దాని యొక్క వివరణ ఏంటంటే இயேசுவை ஒரு மனுஷன் விசுவாசிக்கிற பொழுது குழந்தையாக பிறக்கிறான். యేసయ్య ఒక మనుషుడు యేసయ్యను అంగీకరించేటప్పుడు వాడు ఒక చిన్న బిడ్డగా జన్మిస్తున్నాడు. அப்பதான் ஆவியில குழந்தையாக பிறந்திருக்கிறான். అప్పుడే ఆత్మలో ఒక చిన్న బిడ్డగా జన్మిస్తున్నాడు. அவன் குடிக்கிறது பால் குடிப்பான். వాడు తాగేది పాలు మాత్రమే. எந்த பாலை குடிப்பான்? ఏ పాలు తాగుతాడండి? எந்த பால்? ఏ పాలు తాగుతాడు? அது பிறந்த குழந்தை குடிக்கிற பால். అది పుట్టిన బిడ్డలు తాగే పాలు. இயேசு சொல்லுகிறபடி ஒருவன் மறுபடியும் பிறந்தால் தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண முடியும் என்று சொன்ன பொழுது, மறுபடியும் அவன் பிறந்த பொழுது அவன் எந்த பாலை குடிப்பான்? సో యేసయ్య చెప్పిన ప్రకారం తిరిగి జన్మిస్తేనే ఆ యొక్క రాజ్యమును స్వతంత్రించుకుంటారన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి తిరిగి జన్మిస్తే ఏ పాలను తాగుతాడు? சொல்லுங்க, చెప్పండి, గట్టి చెప్పండి, పర్లేదు. చెప్పండి சத்தமா, லவ்லி. வார்த்தை. ஓகே, நீங்க போகும்போது என்கிட்ட gift வாங்கிட்டு போயிருங்க. వెళ్ళేటప్పుడు ఏంచి మీరు గిఫ్ట్ కొనేసి ఇచ్చిమంటున్న పాస్టర్ గారికి. She said right. She said right. ఆమె చెప్పింది, మీరేనా చెప్పారు వాక్యం అని? You said వాక్యం. வார்த்தை. This word. Okay, yeah, exactly. అదేనండి. பேதுரு சொல்லுகிறார், పేతురు ఏం చెప్తున్నాడు? కలంకమిల్లాத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள். సో ఎటువంటి యొక్క
కలగలుపులు లేని ఆ యొక్క జ్ఞానమని ఈ యొక్క పాలన మీరు அப்போ అపేక్షించుడి. ஒரு குழந்தை வளரணும்னா அம்மா கிட்ட பால் குடிக்கணும், ఒక బిడ్డ ఎదగాలి అంటే తల్లి దగ్గర పాలు తాగాలి, அல்ல பால் பாட்டில்ல பால் குடிக்கணும், లేకపోతే పాలు బాటిల్లోని తాగాలి. அப்பதான் அது வளரும். ఆ యొక్క బిడ్డ అప్పుడే ఎదుగుతుంది. அதே போல ஆவியிலே பிறந்த புதிதாய் பிறந்த ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷன் சீஷனாய் மாற வேண்டும் என்றால் அவன் ஆவியிலே வளர வேண்டும். ఇప్పుడు ఆత్మీయంగా ఒక వ్యక్తి జన్మిస్తూ ఉన్నాడంటే ఆ యొక్క వ్యక్తి శిష్యుడిగా మార్చబడాలంటే మొదటగా ఎదగాలి. அப்ப அவன் ஆவியில வளரணும்னா அவனுக்கு பால் குடிக்கணும். సో ఇప్పుడు ఆత్మలో ఎదగాలి అంటే మొదటగా పాలు అనేది తాగాలి. இந்த కలంగమిல்லாத జ్ఞాన పాల్, ఎటువంటి కలగలుపు లేని జ్ఞానం అనే ఈ వాక్యం అనే ఈ పాలను తాగాలి. இதுதான் ஒரு மனுஷன் ஆவியிலே வளர்க்கும். ఇది ఒక మనిషిని ఆత్మలో ఎదిగే విధంగా చేస్తుంది. அவன் அதிலே வளர்கிற பொழுதுனா ஆவிக்குரிய மனுஷனாய் மாறி போகிறான். ఆ వ్యక్తి ఈ విధంగా ఎదిగేటప్పుడు ఆత్మీయమైన పురుషుడిగా మార్పు చెందుతాడు. ஹalleluya, ஹalleluya. அங்க அந்த மனுஷர்களையும் அந்த விசுவாசித்த அந்த ஜனங்களையும் பார்த்து தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, நீங்க இந்த உலகத்துக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். ఇప్పుడు ఆ విధంగా ఎదిగిన ఆ యొక్క మనుషులను శిష్యులను చూసే చెప్తున్నారు యేసయ్య, మీరు ఈ లోకంలో ఉప్పై ఉన్నారు అని. அதுக்கு மேல பார்த்தோம்னா நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீங்க அப்படின்றாரு. దానికన్నా పైన మనం చూస్తే మీరు ఈ లోకాన్ని ఎగించి వెలుగే ఉన్నారంటున్నారు. இந்த நாள்ல நம்ம வெளிச்சத்தை குறித்து தியானிக்க போகல, ఈ రోజు మనం వెలుగు గురించి ధ్యానించట్లేదు, உப்பை குறித்து தியானிக்க போகிறோம். ఉప్పు గురించి ధ్యానించబోతున్నాం. இந்த உப்பை குறித்து எத்தனை பேர் பைபிள்ல வாசித்திருக்கீங்க? ఉప్పు గురించి బైబిల్లో ఎంతమంది దాని గురించి చదివి ఉన్నారండి? 1 or 2 people. ఒకరు ఇద్దరు బాగా இந்த செய்தி இதே போல இந்த உப்பு குறித்ததான மெசேஜ் நான் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க, లేకపోతే ఈ యొక్క ఉప్పు గురించి ఇంతకు ముందు ఈ యొక్క ప్రసంగాన్ని నేను విని ఉన్నానని చెప్పేవారు చేతులు పైగా చూపించండి. ஓகே, 1 2 3 பேர். ஓகே, சரி. இப்போ நான் சில காரியங்கள் உங்களுக்கு புதிதாக இருக்கும். సో కొన్ని కార్యాలు ఇందులో మీకు నూతనంగా ఉండవచ్చు, இன்னும் உங்களை உயர்த்தும், అది మిమ్మల్ని ఇంకా ఉన్నత స్థలాలకు இன்னும் உங்களை తీసుకెళ్తుంది, சாரமேற்றும். అది ఇంకను మీకు సారమును కలుగజేయబోతుంది. ஹalleluya. நீங்கள் சாரமேற்றப்பட்ட உப்பாக இங்கே திரும்ப போகிறீர்கள். మీరు సారము గల ఉప్పుగా తిరిగి వెళ్ళబోతూ ఉన్నారు. ஹalleluya, ஹalleluya. நாம் இந்த உலகத்திலே நடமாடுகிற பொழுது, நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது நமக்கு ஒரு பேர் கொடுத்தாங்க இந்த உலகத்தார். என்ன கொடுத்தாங்க? మనం ఈ లోకంలో నుంచి యేసయ్యను అంగీకరించిన తర్వాత ఈ లోకంలో ఉన్నవారు మనకు ఒక పేరుని ఇస్తున్నారు. ఏం పేరండి అది? Tell me. గట్టి చెప్పండి, ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. கிறிஸ்டியன்ஸ், క్రైస్తవులు, கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயரை இந்த உலகம் நமக்கு கொடுத்தது. క్రైస్తవులు అనే పేరు నుంచి ఈ లోకం మనకి ఇస్తూ ఉంది. கிறிஸ்தவன் என்று சொன்னால் உண்மையான அர்த்தம் என்ன? అప్పుడు క్రైస్తవుడు అంటే నిజమైన అర్థం ఏంటిది? தமிழ்ல கிறிஸ்தவன் என்கிறத பிரித்து பார்த்தோமானால், ఆ తమిళ్లో నుంచి క్రైస్తవుడు అనేది విడదీసి చూస్తే கிறிஸ்து பிளஸ் அவன், క్రీస్తు అలాగే ఆ వ్యక్తి అని అర్థం వస్తుంది. கிறிஸ்து அவனுக்குள்ளாக இருக்கிறபடியாலே கிறிஸ்து பிளஸ் அவன் கிறிஸ்தவன். సో క్రీస్తు ఆ వ్యక్తిలో ఉండడం బట్టే క్రైస్తవుడని తమిళ్లో That చెప్పబడుతుంది. means Christ is inside, that is Christ in Christian. సో క్రీస్తు ఆయనలో ఉండడం బట్టి క్రైస్తవుడిగా పిలువబడుతూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. இந்த உலகத்துல எந்த மனுஷன் எந்த பாவத்தை எந்த தப்பையும் செஞ்சா அவனை பத்தி ஒன்றும் சொல்லாது. ఈ లోకంలో ఏ మనుషుడు ఎటువంటి తప్పు పాపం చేసినా ఆ వ్యక్తి గురించి ఏమీ చెప్పదండి. ஆனா ஒரு கிறிஸ்தவன் కానీ ఒక క్రైస్తవుడు ஒரு ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு ఒక ఆఫీసులో కూర్చుని ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு செய்யறான் அப்படின்னா, ఏదైనా ఒక చిన్న తప్పు చేస్తే, ஒரு சின்ன பணத்தை திருடுறான் அப்படின்னா, చిన్న ఆ యొక్క కొద్దిగా డబ్బులు తీసుకుంటే அவனை பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா, వాడిని పట్టుకున్నారంటే சுத்தி இருக்கிற ஜனம் என்ன சொல்லும்? చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు ఏం చెప్తారండి? ஆர் யூ கிறிஸ்டியன்? మీరు క్రైస్తవుడా? நீ கிறிஸ்தவனா? నువ్వు క్రైస్తవుడువా? நீ கிறிஸ்தவனா? నువ్వు క్రైస్తవుడువా? இந்த உலகம் நம்மளை எப்படி பாக்குது? ఈ లోకం మనల్ని ఎలా చూస్తుందండి? கிறிஸ்தவங்கன்னா క్రైస్తవుడు అంటే பரிசுத்தமா இருப்பாங்க, పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, தப்பு செய்ய மாட்டாங்க, తప్పు చేయరు, சாட்சியா இருப்பாங்க. వారి సాక్ష్యం జీవితాన్ని కలిగి அதான் ఉంటారు. இந்த உலகம் நம்மளை பாக்குது. అందుకే ఆ విధంగా లోకం మనల్ని அப்ப చూస్తుంది. நம்ம இயேசுவுக்குள்ளாய் பிறந்த நாம் யாவரும் இயேசுவின் பிள்ளைகளா இருக்கிறோம். అప్పుడు యేసులో పుట్టిన మనము యేసు యొక్క బిడ్డలుగా ఉన్నాం. என் మகள் రెండవది మகளை అనేక పేరు పాக்குறாங்க. నా యొక్క రెండో కుమార్తె నుంచి అనేక మంది చూస్తూ ఉన్నారు. அவ ஸ்கூல்ல போன உடனே ఆమె స్కూల్కి వెళ్ళగానే எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, అందరూ ఏం చెప్తారంటే, உங்க பிள்ளை உங்கள மாதிரியே இருக்குதா, మీ అమ్మాయి మీలానే ఉందండి, உங்க பிள்ளை உங்கள மாதிரியே இருக்குறா, అచ్చం మీలానే ఉంది మీ అమ్మాయి, அவ என்னை மாதிரியே சேட்டையும் பண்றா అంటే నాలాగే అల్లరి పనులు చేస్తుందని అర్థం.
கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு சேட்டை பண்றா. కంట్రోల్ చేయలేనటువంటి రీతిలో అల్లరి చేస్తుంది. ஆமா. సో நான் அப்படி இருந்ததுனால அவளும் அப்படி இருக்கிறா. సో నేను అలా ఉండడం బట్టి మా అమ్మాయి కూడా అలాగే తయారైంది. அருமையான பாஸ்டர் சசி பீட்டரை பார்த்த உடனே, పాస్టర్ శశిపిట్టు గారు చూడగానే, இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவனை பார்த்த உடனே ఇంకా కొన్ని దినాల తర్వాత ఇమాన్యుయల్ చూడొచ్చు. ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் தெரியாம ஆயிரும். ఈ వీళ్ళిద్దరికి అసలు తేడా లేకుండా ఉంటదండి. கண்ணாடி அவன் கழட்டிட்டான் அப்படின்னா யாரு பாஸ்டர் தெரியாது. నేను కళ్ళద్దాలు విప్పి చూస్తే ఇద్దరిలో పాస్ట్ ఎవరని నేను Because కనిపెట్టాను. he is the son of Pastor Shashi Peter. ఎందుకంటే ఇమ్మాన్యుయల్ నుంచి శశి పీటర్ గారి యొక్క కుమారుడే ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. நம்மள இந்த உலகம் பார்த்தாலும், మనల్ని ఈ లోకం చూసిన, நம்மள இந்த உலகம் பார்த்தாலும், మనల్ని ఈ లోకం చూసేటప్పుడు நம்மள சொல்லாமலே சொல்லணும், మనకి వారు చెప్పకుండానే ఆ మాట నుంచి వారి నోట్ల నుండి వచ్చే విధంగా நீங்க చేయాలి. கிறிஸ்டியன் தானே, నువ్వు క్రిస్టియన్ కదా అని చెప్పాలండి. நீங்க கிறிஸ்டியன் தானே. మీరు క్రిస్టియనే కదా. நம்ம பேச்சுல மாற்றம் இருக்கணும், మనం మాట్లాడే మాటలు, நம்முடைய உடையில மாற்றம் இருக்கணும், మన యొక్క వస్త్రదానంలో, நம்முடைய பார்வையில மாற்றம் మన இருக்கணும். కనుదృష్టిలో ఒక మార్పు అనేది ஏனென்று రావాలి. சொன்னால், ఎందుకంటే இந்த உலகத்துக்கு ఈ లోకానికి நம்மை ஆண்டவர் உப்பாக தான் வைத்திருக்கிறார். మనల్ని దేవుడు ఉప్పుగా పెట్టి இந்த ఉన్నారు. உலகத்துக்கு நம்ம சாட்சியாக தான் ఈ வைத்திருக்கிறார். లోకంలో దేవుడు మనల్ని సాక్ష్యంగా పెట్టి இந்த ఉన్నారు. உலகத்துக்கு நம்மை ஒளியாகத்தான் ఈ வைத்திருக்கிறார். లోకానికి దేవుడు మనల్ని వెలుగుగా పెట్టి இந்த ఉన్నారు. உப்பை குறித்த அநேக காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம். ఈ ఉప్పు గురించి మనం అనేక కార్యాలు ధ్యానించబోతున్నాం. 100% I'm telling you. 100% చెప్పగలను. இந்த இடத்திலே இருந்து நீங்கள் வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறுரூபமாய் போவீர்கள். ఇక్కడ నుండి మీరు బయటికి వెళ్ళడానికి ముందుగా రూపాంతరం చెందే బయటికి இப்பொழுதே அந்த వెళ్తారు. வல்லமை இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. ఇప్పుడే ఆ యొక్క బలమైన శక్తి మన మధ్యలోకి இப்பொழுதே దిగి பரிசுத்த వస్తుంది. ஆவியானவரை மூட ஆரம்பித்திருக்கிறார். పరిశుద్ధ దేవుడు ఇప్పుడే మిమ్మల్ని కమ్ముకోవడం అనేది ఆరంభమైంది. இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி இப்ப இது உள்ள வரதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. సో ఇక్కడ ఆలయంలోకి రావడానికి ముందుగా మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు తెలియదు. இந்த செய்தியை கேட்டுட்டு நீங்கள் வெளியே కానీ போகும்போது ఈ సందేశాన్ని విని బయటికి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు you will be transformed. మీరు రూపాంతరం You will be చెందుతారు. transformed. మీరు రూపాంతరం చెందుతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Once I was traveling in the train. నేను ఒక సమయంలో ట్రైన్ లో ట్రావెల్ The చేసేటప్పుడు train is so rush. ఆ ట్రైన్ చాలా నిండుగా ఉంది. జీసస్. Check. Okay. It's coming. వస్తుంది. మళ్ళీ పోయింది. I can handle. Check. Yeah, it's good. If I want, I'll take it. Okay, good. I was traveling in the train. నేను ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నా. The train was so rush and packed with ట్రైన్ లో people. నుంచి చాలా ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఉన్నారు. ఫుల్గా నింపబడి ఉంది. My train sleeper ticket is not confirmed. ఆ యొక్క స్లీపర్ క్లాస్ లో టికెట్ కూడా కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు. It is RAC only. అది RAC లో ఉంది. In my opposite side, one person has to come. నాకు వ్యతిరేకంగా ఇంకొక వ్యక్తి నుంచి నాకు ఆపోజిట్ లో ఒక వ్యక్తి రావాలి అక్కడ. After some time, a person came with a ugly dress and uncombed hair, like that he came and sat in before me. సో నాకు ఎదురుగా కొంత సమయం తర్వాత ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. ఎలా అంటే మాసిపోయిన యొక్క దుస్తులు, తల బాగా చెదిరిపోయి ఉంది. అటువంటి వ్యక్తి వచ్చి కూర్చున్నాడు. I asked him, నేనేం ఆ వ్యక్తితో is it అడిగాను, your seat? ఇది నీ సీట్ అని Because అడిగాను. the people are rough and ugly people are coming, so without confirmation they will sit in some other seat. So on suspicion I asked him, is it your seat? నేనేం అనేక మంది ఆ యొక్క ట్రైన్లో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు సీట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వకుండా వచ్చి He said- కూర్చుండిపోతుంటారు. కాబట్టి నేను అడిగాను, Yes, ఈ యొక్క sir. సీట్ మీద అని అడిగాను. Yes sir, it's my seat. ఆయన ఏం చెప్పారంటే అవును నాదే అని చెప్పారు. It is not confirmed. Both we are traveling in RAC. సో అది కన్ఫర్మే, ఇద్దరం RAC లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం. So he sat before me. ఆయన నా ఎదురుగా కూర్చున్నారు. After some time, కొంత సమయం తర్వాత 1 or 2 hours travel journey, 2 గంటల యొక్క ప్రయాణ సమయం, he asked me, నన్ను ఒకటి అడిగారండి ఆయన. are you a pastor? మీరు ఒక పాస్టర్ గారా? Are you a Christian? మీరు క్రైస్తవుడా? I wonder నాకేం ఆశ్చర్యం అనిపించింది. how he is asking me. ఎలా ఈయన అడగలుగుతున్నారు నన్ను? I said, yes, I'm an evangelist. I'm doing an evangelism. నేనేంచి ఒక సువార్తికుడిని, నేను సువార్త చేస్తున్నానని చెప్పాను. So we are traveling. మేము అలా ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం. I asked him, నేను ఆ వ్యక్తితో ఈ విధంగా అడిగాను, how can you know I am a Christian? నేను క్రైస్తవునని మీరు ఎలాగా గుర్తుపట్టారు? He said, ఆయన ఏం చెప్పారంటే, sir, when you asked me no,
మీరు నన్ను అడిగారు కదా, that way ఆ అడిగే you విధానం, asked, నన్ను అడిగిన విధానం very kindly you asked me. అది దయపూర్వకంగా ఉంది. అది అడిగినప్పుడు Even some people looking at me, they will not mind me. కొంతమంది నన్ను చూసేటప్పుడు అసలు నన్ను పట్టించుకోరు. But even in my ugly dress, uncombed hair, you looked at me and asked me, it is confirmed seat for you. సో నేను ఈ విధంగా మంచి బట్టలు వేసుకోలేదు, నా తల దూకోలేదు, కానీ ఈ విధంగా చూసేటప్పుడు In that మీరు ఈ యొక్క సీట్ మీదే అని అడిగారు. You asked with love. మీరు ప్రేమతో అడిగారు దాన్ని, You asked with very humbleness. తగ్గింపు గుణంతో మీరు అడిగారు. Then I said, yes, I am Christian. అవును, నేను క్రైస్తవుని ఆ సమయంలో He చెప్పాను. said, ఆయన ఏం చెప్పారు, from that way ఆ యొక్క I can understand దాని ద్వారా నేను అర్థం చేసుకున్నది he ఏంటంటే, must be a Christian. ఆయన కూడా క్రైస్తవుడు అనే విషయం నేను అర్థం He చేసుకున్నాను. must be a Christian. ఆయన కూడా ఖచ్చితంగా క్రైస్తవుడే Then he ఉండాలి. started to talk with me. దాని తర్వాత ఆయన మాట్లాడడం ఆరంభించారు. I came for a CPM conference, CPM church conference. నేనేం అక్కడ చెన్నై సిపిఎం చర్చ్ కాన్ఫరెన్స్ కి వచ్చాను. It's in Tambaram. అది తాంబరంలో ఉంది. My akka said, మా అక్కగారు ఏం చెప్పారంటే, you attend the conference, ఊహించి కాన్ఫరెన్స్ కి అటెండ్ అవ్వాలి, you fill the water and give the brother and blessed it and get it to our village. You sprinkle the water to got the salvation in the village people. సో అక్కడ ఆ యొక్క నీళ్ళని ఇచ్చి, ఆ నీళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ యొక్క గ్రామంలో ప్రోక్షించు, అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ రక్షణలోకి వస్తారని ఆ విధంగా చెప్పి వారి సిస్టర్ గారు చెప్పి He పంపించారు. took out the bottle. ఆయన ఏం చేయక నీళ్లు He తీసుకున్నారు, showed to me, ఆ నీళ్ళు నాకు చూపించారు. this is the water. ఆ నీళ్ళు ఇవే అని చూపించారు. Fill பண்ணிட்டேன். నేనేం ఇది నింపాను ఈ యొక్క ஆனா నీళ్ళని. బ్రదర్ తో పోయి జోమ్ పண்றதுக்குள்ள ట్రైన్ పోయిరుன்னு అవసరமா ఓడి வந்துட்டேன். కానీ అక్కడ ఆ యొక్క క్యాంప్ లో నుంచి బ్రదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయించుకుందామంటే సమయం లేక ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుందని వచ్చేస్తాను నేను. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்ததுல. నేను మిమ్మల్ని చూడడం బట్టి నాకు సంతోషంగా ఉంది. எனக்கு இந்த தண்ணி ஆசீர்வதிச்சு குடுக்குறதுக்கு ஒரு பாஸ்டர் வேணும், ஒரு பிரதர் నాకు வேணும். ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళను ఆశీర్వదించడానికి ఒక పాస్టర్ గారు, ఒక బ్రదర్ నాకు కావాలి. எனக்கு இந்த தண்ணி ஆசீர்வதிக்கிறீங்களா? నాకు ఈ నీళ్ళను మీరు ఆశీర్వదించి ఇస్తారా అని అడిగాను. கிராமத்துல கொண்டு போய் நான் தெளிக்கணும். నేను వెళ్ళి దీన్ని గ్రామంలో ప్రోక్షించాను. எங்க கிராமம் இயேசுவை அறிந்து கொள்ளணும். మా గ్రామం యేసుని తెలుసుకోవాలి. நான் சொன்னேன், నేనేం చెప్పానంటే, நான் இறங்கும் போது எனக்கு தான் நான் பிளஸ் பண்ணி தரேன். నేను దిగేటప్పుడు ఆ నీళ్ళు నాకు ఇవ్వండి, నేను దాన్ని ఆశీర్వదిస్తాను. இறங்கும் போது பிளஸ் பண்ணி கொடுத்தேன். அவன் வாங்கிட்டு சந்தோஷமா போனான். దిగేటప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆ నీళ్ళు ఇచ్చారు, నేను ఆశీర్వదించాను, సంతోషంగా వెళ్ళిపోయాడు ఆ మనిషి. My dear brothers and sisters, నా ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, this is the thing the world is expecting from us. ఇటువంటి విషయాలు ఈ లోకం మన దగ్గర ఎదురు చూస్తూ ఉంది. When we walk in the roads, మనం ఆ యొక్క రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు, when we walk in the streets, ఆ యొక్క వీధుల్లో మనం నడిచి when we వెళ్ళేటప్పుడు, dwell in our home, మన ఇంట్లో మనం ఉండేటప్పుడు, in our area, మన యొక్క స్థలంలో every eyes are looking at us. ప్రతి కనులు మనల్ని చూస్తూ ఉన్నాయండి. Are you showing Jesus Christ to the people? ఆ యొక్క ప్రజలకు మీరు యేసుని చూపించగలుగుతున్నారా? Are you showing? Without telling the gospel, they should know Jesus Christ through us. ఈ సువార్త ప్రకటించకుండానే మనల్ని చూడడం బట్టి యేసుని వారు తెలుసుకోగలగాలి. அப்போஸ்தலர் பவுல் எழுதுகிறார், అపోస్తలుడైన పౌలు రాస్తూ ఉన్నది, நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நடபடிகள், క్రీస్తు యొక్క నడవడికను, நடமாடும் கிறிஸ்தவ நடபடிகள். మీరు ఆ యొక్క నడిచే ఒక క్రైస్తవుడిగా మీరున్నారు. We don't have time to sleep in this period. ఈ యొక్క సమయంలో నిద్రపోయే సమయం మనది కాదండి. We have to wake up. మనం మేలుకోవాలి. We have to open our eyes. మన యొక్క కళ్ళు తెరిచి ఉండాలి. Such a lost week. ఎందుకంటే ఈ యొక్క చివరి దినాలు, In the last two or 3 days, ఈ యొక్క 2-3 రోజులు I am not sleeping properly. నేనించి సరిగ్గా నిద్రపోలేదు. Only 4 hours, only 3 hours, only like that only. ఆ యొక్క 4 గంటలు 3 గంటలు ఈ విధంగా నిద్రపోతూ ఉన్నా. If you want to shine for Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు వారి నిమిత్తం మీరు ప్రకాశించబడాలి. don't be lazy. సోమరిపోతులుగా ఉండకండి. Don't be lazy. సోమరితనంగా If ఉండకండి. you want to sleep, నిద్రపోవాలంటే go to your home ఇంటికి వెళ్ళండి, and put mat. అక్కడ ఒక చాప వేయండి, You sit on the fan, ఆ యొక్క ఫ్యాన్ lie under the fan. అక్కడ పడుకోండి, You sleep well. అక్కడ బాగా Don't నిద్రపోతారు. come to learn how Jesus Christ in you. మీలో క్రీస్తు ఏ విధంగా ఉన్నారనేది నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడ రావాల్సిన అవసరం లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. We are the salt for the world.
మనం ఈ లోకానికి ఉప్పై ఉన్నాం. We are the salt for the world. మనం ఈ లోకానికి ఉప్పై ఉన్నాం. பக்கத்துல கால கைய குலுக்கி சொல்லுங்க, పక్కనున్న వారికి చెయ్యిచ్చి நீங்கள் చెప్పండి, நான் உப்பாக இருக்கிறோம். మీరు నేను లోకానికి ఉప్పుగా ఉన్నాం. உப்பாக இருக்கிறோம். ఉప్పుగా ఉన్నాం. ஹalleluya, ஹalleluya. இந்த உப்பு எப்படி நமக்கு கிடைக்குது? ఈ ఉప్పు అనేది మనకి ఎలా దొరుకుతుందండి? இங்க உப்பு கிடைக்குதா? ஆந்திரா இங்க கிடைக்குதா? எப்படி கிடைக்கும்? எங்க உப்பு ப்ரொடக்ஷன் ஏரியா எங்க? அது எங்க இருக்குது? எந்த ஏரியா இருக்கு? கிடைக்குது, ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா நமக்கு அந்த சைடு தூத்துக்குடி தான் ஜாஸ்தி. ஓகே, தூத்துக்குடி தான் தமிழ்நாடு, తూత్తుకుడి தான் సాల్ట్ ఇస్ ప్రొడక్షన్. సో తమిళనాడులో తూత్తుకుడి అనే ప్రాంతంలోనే ఉప్పుని ఎక్కువగా తయారు చేస్తుంటారు. బట్ ఐ డోంట్ నో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ వేర్ ఇట్ ఇస్ ప్రొడక్షన్. కానీ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎక్కడ అవుతుందో తెలియదు. ఎనీవే యు నో హౌ ద సాల్ట్ ఇస్ కమింగ్ గెటింగ్. సో ఆ యొక్క సాల్ట్ అనేది ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుంది అనేది విషయం తెలియాలి. హలో, ఆర్ యు విత్ మీ? ఆర్ యు విత్ మీ? I'm having so much patience. నాకు ఎంతో ఓపిక ఉందండి. But only one thing, కానీ ఒక్క విషయం ఏంటంటే I will get very angry. నాకు కోపం వచ్చే విషయం ఒకటి ఉంది. I don't allow anybody to sleep in my preaching. నేను ప్రసంగం చేసేటప్పుడు ఎవరు నిద్రపోవడానికి అనుమతించను. Nobody will sleep. ఎవ్వరు నిద్రపోకూడదు. So apart from that, anybody sleeping, I'm seeing no. అది తప్పించి ఎవరిని నిద్రపోవడం నేను చూస్తే I'll get very angry. నాకు చాలా కోపం వస్తుంది. కాబట్టి మీరు వెళ్ళిపోండి బయటికి. Let it be like that. మీరు అలా ఉండకండి. If you want to sleep, నిద్రపోవాలంటే go to your room. మీరు మీ యొక్క ఇంటికి వెళ్ళండి, వెళ్ళి నిద్రపోండి. And if you want to listen the word of God, దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని మీరు వినాలి అనుకుంటే you go and wash your face and come and sit here. వెళ్ళి మీ యొక్క ముఖాన్ని కడుక్కొని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి కూర్చోండి. Amen. You the people can understand for whom I'm telling. ఎవరికి నేను చెప్తున్నానో వారు అర్థం చేసుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ఉప్పు ఎప్పుడు எடுக்கப்படுதுனா, ఉప్పు ఎలా తయారు చేయబడుతుంది అంటే, oh yeah, so much super. You are seeing salts, no? Okay. Will you show how they are taking the salt from the ocean? ఆ సముద్రం నుండి ఉప్పు చేస్తారు కదా. Yeah. అలాంటిది. Okay, come on. So I'm telling, பெரிய கடல் தண்ணி இருக்கு, சமுத்திரத்துல தண்ணி இருக்குது, సముద్రపు నీళ్ళు అనేవి ఉన్నాయి. அதுல ஒரு சேனல் கட்டி கொண்டு வந்து అనేక సెగ్మెంటా పిరికిరాంగ. సో అందులోనే యొక్క నీళ్లు మడుగులు కట్టి ఆ యొక్క నీళ్ళకేంచి ఒక కాలువలా కట్టి తర్వాత ఒక మడుగులుగా ఏర్పాటు చేస్తారు. நிறைய தண்ணி இருக்குது, అక్కడ ఆ యొక్క నీళ్ళు అనేవి ఉంటాయి. ஆனா அந்த தண்ணிக்குள்ள இருந்து ஒரு கொஞ்சம் தண்ணியை அப்படியே சேனல்ல கொண்டு வராங்க. కానీ ఆ యొక్క సముద్రంలో అయితే నీళ్లు చాలా అధికంగా ఉంటాయి, కానీ అక్కడి నుండి కాలువల రూపంలో కొంత నీరు మాత్రమే తీసుకొస్తారు. அந்த கொஞ்சம் தண்ணியை அந்த பாத்திகளா செக்மெண்டா இருக்கிறதுல உள்ள தேகி நிற்க வைக்கிறாங்க. సో ఆ యొక్క కొద్దిగా వచ్చిన నీళ్ళని మడుగులు కట్టి అక్కడ నిల్వ ఉంచుతారు. కొంచెం నేరத்துல அந்த తண்ணி కొంచెంమా డ్రై ఆయి, సో కొంత సమయం తర్వాత ఇక నీళ్ళు అనేవి కొద్దిగా ఆరడం మొదలవుతాయి. வருகிறது. అక్కడ ఏంచే ఉప్పు తయారవడం అనేది మొదలవుతుంది. அந்த సెడిమెంటేషన్ల தான் ఉప్పు கிடைக்குது. సో ఆ విధంగా ఆ ప్రక్రియలోనే మనకు ఉప్పు అనేది దొరుకుతూ ఉంది. இந்த உலகத்துல நீங்களும் நானும் அப்படித்தான். ఈ లోకంలో మీరు నేను కూడా అదే విధంగా ఉన్నాం. இந்த உலகத்துல సముద్రத்தை போல ఎన్నికై அளவு జనங்கள் இருக்கிறார்கள். ఈ లోకంలో నుంచి సముద్రం వలె అనేక మంది ప్రజలు ఉన్నారు. సముద్రத்தை போல జనங்கள் இருக்கிறார்கள். సముద్రంలో ఉన్న నీళ్లు వలె అనేక మంది ప్రజలు ఉన్నారు. Yes, you can see they are making the salts. No, they are production. సో అక్కడ ఉప్పుని ఎలా తయారు చేస్తున్నారో చూడొచ్చు. அப்படிதான் எடுக்கிறாங்க. ఓకే, కొంచెంమా తన్ని అది సెడిమెంట్ பண்ணி அந்த సాల్ట్స్ எடுக்கிறாங்க. కొద్దిగా ఆ యొక్క నీళ్ళ నుంచి అక్కడ ఇది చేసి అందులోండి ఆ యొక్క ఉప్పు obtained from the sea water. ఇది ఆ యొక్క ఉప్పు అనేది ఆ యొక్క సముద్రపు నీళ్ళ నుండి వచ్చేది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నాట్ ఆల్ ద వాటర్స్, అన్ని నీళ్లు కాదండి, సమ్ వాటర్స్, కొంత నీళ్ళు మాత్రమే తీస్తున్నారు. కొంత నీళ్ళు మాత్రమే తీస్తున్నారు. some waters only. కొంత నీళ్ళు మాత్రమే సముద్రం నుండి. இந்த உலகத்துல எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்காங்க. ఈ లోకంలో ఎన్నో కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు. அந்த கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு சால்வேஷன் ஆண்டவர் கொடுக்கல. ఈ కోట్ల మంది ప్రజలకు దేవుడు రక్షణ అనుభవం అనేది ఇవ్వలేదు. உங்களுக்கு எனக்கு தான் சால்வேஷன் வந்திருக்குது. కానీ మీకు నాకు మాత్రమే రక్షణ అనుభవం இந்த உலகத்துல இருந்து
ఈ அந்த లోకంలో உலகமாகிய சமுத்திரத்திலிருந்து ఈ లోకమైన సముద్రంలో నుండి கொஞ்சம் தண்ணியை பிரிச்செடுத்தது போல కొంత నీళ్లను మాత్రం వేరు చేసి తీసినట్లు நம்மள ஆண்டவர் பிரிச்சு எடுத்திருக்கிறாரு. మనల్ని దేవుడు వేరు చేస్తూ ఉన్నారు. அங்க பார்க்கிற ஒவ்வொரு பாத்திகளும் ஒவ்வொரு சபை. సో అక్కడ చూస్తున్న ఒక్కొక్క మడుగు అనేది ఒక్కొక్క సంఘం. அங்க பார்க்கிற ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் ஷோ த வீடியோ அகைன், ஒவ்வொரு போர்ஷன்ஸும் ஒவ்வொரு சர்ச்சஸை குறிக்கிறது. సో అక్కడ ఒక్కొక్క మడుగులాగా ఉంది కదా, అది ఒక్కొక్క సంఘాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నాయి. கொஞ்சம் உப்பு సియోన్ రివైవల్ మినిస్ట్రీస్ లో வந்திருக்குது. కొంత ఉప్పు అనేది జైన్ మినిస్ట్రీస్ నుండి వచ్చిన ఉప్పుగా కొంచెం ఉంది. ఉప్పు సతీష్ పాస్టర్ గారు அவங்க సభలో పోயிருக்குது. కొంత ఉప్పు అనేది సతీష్ పాస్టర్ గారి చర్చిలోకి వెళ్ళింది. கொஞ்சம் உப்பு పాస్టర్ మోహన్ அவங்க மெட்ராஸ்ல இருக்க பாஸ்டர் மோகன் சர்ச்சில் போயிருக்குது. సో మెడ్రాస్ లో ఉన్న పాస్టర్ మోహన్ గారి చర్చికి నుంచి కొంత ఉప్పు అనేది వెళ్ళింది. கொஞ்சம் உப்புகள், கொஞ்சம் துகள்கள், உப்பு துகள்கள் ஏஜி சர்ச்சில் இருக்குது. సో కొంత ఉప్పు ఆ యొక్క చిన్న చిన్న ముక్కలు అనేవి ఏజీ చర్చిలో సో ఉన్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెగ్మెంట్ వి ఆర్ సీయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చర్చెస్. సో ప్రతి ఒక్క మడుగు ఒక సంఘాన్ని అది సూచిస్తూ ఉంది. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. இந்த சர்ச் ஒரு பெரிய உப்பளமாக இருக்கிறது. సో ఈ యొక్క సంఘం ఒక ఉప్పు మడుగు వలె ఉంది. இந்த உப்பளத்துல கர்த்தர் கொஞ்சம் ஆட்களை சேர்த்திருக்கிறாரு. సో ఇందులో కొంతమంది మనుషుల్ని దేవుడు చేర్చి ఉన్నారు. నాట్ ఆల్ ద వాటర్స్, మొత్తం నీళ్ళన్నిటినీ తీసుకుని ఇక్కడ రాలేదండి దేవుడు. கொஞ்சம் பேரை சேர்த்திருக்கிறார். కొంతమందిని మాత్రమే దేవుడు చేర్చారు. இந்த வாரங்கள்ல இந்த காசிப்பேட்ல இந்த சபைக்குள்ள கொஞ்சம் தண்ணியை உள்ள கொண்டு வந்து ட்ரை பண்ணி சால்வேஷனுக்குள்ள உங்களை என்னை ஆண்டவர் கொண்டு సో வந்திருக்கிறார். ఇక్కడ ఈ యొక్క వరంగల్లో కొంతమందిని మాత్రమే దేవుడు లోపల తీసుకుని వచ్చి రక్షణ అనుభవాన్నిచ్చి వారికి శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు. நீங்க இந்த சபையை சேர்ந்த உப்பு, మీరు ఈ యొక్క సంఘానికి చెందిన ఉప్పై நீங்க ఉన్నారు. இந்த சபையை சேர்ந்த உப்பு. మీరు ఈ సంఘానికి చెందిన ఉప్పై ఉన్నారు. ஹalleluya, ஹalleluya. பக்கத்துல இருக்கிற ஆளை கையை குலுக்கி சொல்லுங்க, நீங்கள் நானும் పక్కనున్న వారి చేతులు చెప్పండి, మీరు నేను இந்த சபையை சேர்ந்த உப்பு. ఈ సంఘానికి చెందిన ఉప్పై ఉన్నాం. இந்த சபையை சேர்ந்த உப்பு. ఈ సంఘానికి చెందిన ఉప్పై ఉన్నాం. இந்த உப்பு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ఈ ఉప్పు ఎలా మనకి దొరుకుతుందని చూస్తే இந்த தண்ணியை அந்த பாத்திகளிலே சேர்த்து வைப்பார்கள். ఈ యొక్క నీళ్లను ఆ యొక్క మడుగుల నుంచి ఉంచుతారు. அந்த பாத்திகளிலே சேர்த்து வைக்கிற பொழுது ఆ మడుగులో ఉంచిన తర్వాత அங்கே சூரிய வெளிச்சம் வருகிறது. దాని మీదకి ఆ యొక్క సూర్యుని వెలుగు అనేది పడుతూ அந்த ఉంది. சூரிய வெளிச்சம் பட 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 ఆ యొక్క సూర్యుని యొక్క వెలుగు ఆ యొక్క ఎండ పడుతూ ఉంటుండగా, அந்த சூரியனுடைய வெயில் பட 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 ఆ యొక్క ఎండ పడుతూ ఉంటుండగా அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உலர்ந்து ட்ரை ஆகி உப்பாக மாறுது. అది కొద్ది కొద్దిగా నీరు ఆవిరై ఉప్పుగా మార్చబడుతుంది. வேதம் சொல்கிறது, వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ஏசாயா 60:19 சொல்கிறது, యెషయా 60:19 ఈ విధంగా చెప్తాడు. சங்கீதம் 84:11 சொல்கிறது, కీర్తనలు 84:19 ఈ విధంగా மல்கியா చెప్తుంది. 4:2 சொல்கிறது. మల్కియా 4 Take each verse, each person. First person read Sangidam, Psalms 84 verses 11. కీర్తనలు 84:11. Another person take Isaiah chapter 60 verses 19. First you read Psalms 84 verses 11. దేవుడైన యెహోవా సూర్యుడును కేడెమునై ఉన్నాడు. యెహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును. యథార్థంగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు. Hallelujah. Another person read Isaiah chapter 60 verses 19. 60:19 యెషయా 60:19. Amen. Malachi chapter 4 verses 2. అయితే నా నామమందు భయభక్తులు గలవారు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును. Hallelujah. అతని రెక్కల ఆరోగ్యమును కలుగు చేయను గనుక మీరు Hallelujah. బయలుదేరి Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. எப்படி அந்த சூரிய வெளிச்சம் அந்த தண்ணி மேல படும்போது எப்படி ட்ரை ஆகி உப்பாக மாறினதோ, ఈ విధంగా ఈ యొక్క సూర్యుని వెలుగు అనేది యొక్క నీళ్ల మీద పడి అది ఆవిరవుతూ ఉందో, அதே போல நீதியின் சூரியனாகிய யெகோவா தேவன் நம் மேல அவருடைய ஒளி பட 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 నీతి సూర్యుడైన యెహోవా యొక్క దేవుని యొక్క వెలుగు మన మీద పడుతూ இனி ఉంటుండగా, உலகம் உங்களுக்கு வெளிச்சமா இருக்காது, அவரே உங்களுக்கு நித்திய வெளிச்சமா இருக்கிற அந்த சூரிய வெளிச்சம் நம்ம மேல பட பட ఇక ఈ లోకం అనేది మనకు వెలుగుగా ఉండదు. ఇక నిత్య సూర్యుడైన ఇక నీతి సూర్యుడైన
దేవుని యొక్క వెలుగు మన మీద పడుతూ ఉంటుంది. நம்ம மேல ஒரு வல்லமை இறங்குகிறது, మన మీద ఒక శక్తి దిగి వస్తుంది. நம்மளை உருமாற்றுகிறது, అది మనల్ని మారుస్తూ ఉంది. அது பிரித்தெடுக்கிறது, అది మనల్ని వేరు చేస్తుంది. இந்த உலகத்துக்கு நம்மை உப்பாக மாற்றுகிறது. ఈ లోకాన్ని మనల్ని ఉప్పుగా మారుస్తూ ఉంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும். దేవుడు భయపడే వారి మీద నీతి సూర్యుడు ఉదయిస్తారు. ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఉప్పానது సారమற்று పోచునా ఆ యొక్క ఉప్పు నిస్సారమైపోతే வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் బయట పారవేయబడ్డానికి காலால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே మనుషులు కాళ్ళతో త్రొక్కడానికి తప్పించి దేనికి வேற ஒன்றுக்கும் உதவாது. అది దేనికి పనికిరాదు. If you are useless Christian, ఒకవేళ మీరు ఎందుకు ఉపయోగపడని క్రైస్తవులుగా ఉంటే, if you are useless Christian, మీరు ఉపయోగపడని క్రైస్తవులుగా ఉంటే you will be thrown away from the churches. మీరు సంఘం నుండి విసిరివేయబడతారు బయటికి. God will throw, దేవుడే విసిరివేస్తారండి మిమ్మల్ని. but our God is very graceful. కానీ మన దేవుడు కనికరం గల దేవుడు. Our graceful God is so wonder. మన దేవుడు కనికరం గల దేవుడు, గొప్ప అద్భుతమైన దేవుడు అండి. How many times, ఎన్ని సందర్భాల్లో అండి, how long time ఎంత సమయాల్లో, ఎన్ని సమయాల్లో we make many distance from our God. మనం మన యొక్క దేవుని నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. So many times we have forgotten his love. అనేక సందర్భాల్లో దేవుడి ప్రేమను మనం మర్చిపోయి ఉన్నాం. I am challenging you. నేనేంచి మీకు సవాలు చేస్తున్నాను. How many hours you are sitting with your mobile? మీరు మీ యొక్క మొబైల్తో ఎన్ని గంటలు కూర్చుంటూ ఉన్నారు? Are you a Christian brother? మీరు క్రిస్టియన్లా? Are you a Christian sister? మీరు క్రైస్తవులా? What a shame on us. మనకి ఎంత అవమానం అండి ఇది. What a shame on us. మనకి ఎంత అవమానం ఇది. సారమற்ற ఉప్పాக இருக்க வேண்டாம். నిస్సారమైన ఉప్పుగా ఉండకండి. సారమற்ற ఉప్పాக இருக்க வேண்டாம். నిస్సారమైన ఉప్పుగా మీరు ఉండకండి. See, you can open my mobile. మీరు నా యొక్క మొబైల్ను ఓపెన్ I చేయొచ్చు. can show. నేనేంచి మీకు చూపించగలను. Last 24 hours I didn't open some WhatsApp messages. గత 24 గంటలుగా నేను ఆ వాట్సాప్ మెసేజెస్ ఓపెన్ చేయలేదు. My password knows my wife and children. నా యొక్క మొబైల్ పాస్వర్డ్ ఏంటనేది నా యొక్క భార్యకు పిల్లలకు తెలుసు. My wife's password and account number knows me. మా యొక్క వైఫ్ యొక్క పాస్వర్డ్ అలాగే అకౌంట్ నెంబర్ నాకు తెలుసు. And children also. పిల్లలకు కూడా తెలుసు. Our children's mobile's password and everything me and my wife knew. మా యొక్క పిల్లల యొక్క మొబైల్ పాస్వర్డ్లు అవన్నీ నాకు నా యొక్క భార్యకు తెలుసు. I'm not opening all the messages. నేను అన్ని మెసేజెస్ ఓపెన్ చేయను. Sometimes my children will come and ask, Daddy, why you are not opening this much message? You have 2,000 messages, 3,000 messages in your WhatsApp. డాడీ ఎందుకు ఇన్ని వేల మెసేజెస్ ఉన్నాయి కానీ ఎందుకు నువ్వు ఓపెన్ చేయట్లేదని మా పిల్లలు అడుగుతూ ఉంటారు. I don't want such a messages. అటువంటి మెసేజ్లు నాకు అవసరం లేదండి. I don't want it. నాకు అవసరం లేదు. I love Jesus. నేను యేసుని ప్రేమిస్తున్నా. I love my Jesus. యేసుని నేను ప్రేమిస్తున్నా. Because ఎందుకంటే the world is looking at me. ఈ లోకం నన్ను చూసేటప్పుడు, The world is looking at me. ఈ లోకం నన్ను చూస్తూ ఉన్నది. I want to bring a light to the people. నేను ఈ లోకంలో ప్రజలకు వెలుగును I want to తీసుకుంటాను. add the taste to the people. Taste. ఆ యొక్క రుచి చూసే విధంగా నేను చేయాలి వాళ్ళకి. நான் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். నేను వేరు చేయబడిన యొక్క జీవితాన్ని నేను జీవిస్తూ நான் ఉన్నాను. பிரித்தெடுக்கப்பட்டவன். నేను వేరు చేయబడిన వాడను. எலியாவை ஆண்டவர் பிரித்தெடுத்தார் ஐயா. ఎలియాని దేవుడు వేరు చేస్తున్నాడు. ஏனோக்கை ஆண்டவர் எடுத்தார் ஐயா. ఆనోకుని దేవుడు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారండి. சில பேரை மட்டும்தான் ஆண்டவர் பிரித்தெடுப்பாரு. కొంతమందిని మాత్రమే దేవుడు వేరు చేస్తారు. Not everybody. అందరినీ కాదండి. Not everybody. అందరినీ కాదు. Only countable members. లెక్కించదగిన కొంతమంది Only మాత్రమే. countable people. లెక్కించదగిన కొంతమంది మాత్రమే. Let me tell one thing to you. నేను ఒక విషయం మీకు చెప్పాలి. In this church today, ఈ యొక్క దినమున ఈ యొక్క సంఘంలో somebody will taken by God's hand. దేవుడి యొక్క కరం ద్వారా కొనిపోబడేవారు ஒரு కొంతమంది சுழல் ఉన్నారు. காற்று உங்களை வந்து உங்களை எடுக்கும். ఈ యొక్క దినాన ఒక సుడిగాలి వచ్చి మిమ్మల్ని You are the కమ్ముకోబోతుంది. chosen people for the world. మీరు ఈ లోకంలో ఎన్నుకోబడిన వారండి. உன் முகத்துல ஒரு பிரகாசம் வரும். నీ యొక్క ముఖంలో ఒక ప్రకాశం రాబోతుంది. வார்த்தைகள் மாறி போகும். మీ యొక్క మాటలు మారబోతూ ఉన్నాయి. மாம்சத்துல
பேசாமல் ஆவியிலே பேசுவாய். శరీరానుసారంగా మీరు మాట్లాడకుండా ఆత్మలో మీరు మాట్లాడతారు. மாம்சத்திலே பேசாமல் ஆவியிலே பேசுவாய். ఆత్మలో మీరు మాట్లాడేవారుగా உன் ఉంటారు. கண்கள் மறைந்திருக்கிற காரியங்களை பார்க்கும். ஒரு மனுஷனை பார்க்கிற பொழுது నీ యొక్క కన్నులు ఒక మనిషిని చూసేటప్పుడు వాడిలో రహస్యమైన కార్యాలు God చూడడం wants మొదలవుతాయి. to make you like that. That's why he bring to here. దేవుడు నిన్ను ఆ విధంగా మార్చాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు నిన్ను ఇక్కడ அதற்காக తీసుకొని தான் వచ్చారు. ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு வந்து உட்கார்ந்து வைக்கிறார். అందుకే దేవుడు నిన్ను ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోండి. யார் வாஞ்சிக்கிறார்களோ அவளை கர்த்தர் அப்படி செய்வார். ఎవరైతే ఆశపడుతున్నారో వారికి దేవుడు ఈ யார் విధంగా தங்களை చేయబోతున్నాడు. தாழ்த்துகிறார்களோ அப்படி செய்வார். ఎవరైతే తగ్గించుకుంటున్నారో వారికి ఆ కార్యం இந்த உலகத்திலே చేయబోతున్నాడు. ஆண்டவர் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒவ்வொரு சால்வேஷன் வாங்கின ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷனை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார். ఈ లోకంలో రక్షణ పొందుకున్న ఒక్కొక్క వ్యక్తిని చూసి అటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలని అడుగుతూ ఉన్నారు. அவர் நாமத்துக்கு பயந்தவர்கள் மீன் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும். ఆయన నామానికి భయపడే వారి మీద నీతి సూర్యుడు ఉదయించబోతున్నాడు. எவ்வளவு இருளுக்குள்ள நீ போனாலும் சரி, మీరు ఎంత చీకటి అంధకారంలోకి వెళ్ళినా எந்த సరే, பில்லி சூனியம் வைக்கிற மந்திரவாதி இருக்கிற குகைக்கு போனாலும் சரி, ఎటువంటి చేతబడి చేసే యొక్క మంత్రవాది యొక్క గుహల్లోకి మీరు நீ వెళ్ళినా సరే, பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பாத்திரம் என்பதை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவார். నువ్వు ఎన్నుకోబడిన పాత్ర అనేది దేవుడు నిరూపించాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. மெட்ராஸ்ல பிரசவாக்கத்துல ஒரு பெரிய மந்திரவாதி இருக்கிறாரு, மலையாள மந்திரவாதி. చెన్నైలో నుంచి పురుషవాకంలో ఒక పెద్ద మంత్రవాది ఉన్నాడు. என்னுடைய అక్కాவை కట్టినదాన ஒரு அருமையான கணவன் நாயுடுல இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டாரு. సో మా అక్క గారిని వివాహం చేసుకునే యొక్క వ్యక్తి ఆ యొక్క నాయర్ కుటుంబంలో నుండి రక్షణ పొందుకున్న వ్యక్తి. அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது அநேக எதிர்ப்புகள் அவர் குடும்பத்துல. సో ఆయన రక్షణ పొందుకునేటప్పుడు అనేక మంది వ్యతిరేకించారు కుటుంబంలో. சரியான சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க, బాగా మంచి ఆహారం పెట్టేవారు కాదు, யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க, ఎవ్వరు గౌరవించరు. வெள்ளக்கார தெய்வத்தை வணங்கிட்டான், ఆ తెల్లతోలు దేవుడి నుంచి వీరు నమ్ముతున్నారు. நம்ம இந்த வீட்டுல சேர்க்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்க கொஞ்சம் எப்பயுமே தள்ளியே வச்சாங்க. సో కాబట్టి మనతో కలపకూడదని చెప్పి వేరుగా ఉంచేశారు. ஆண்டவர் அந்த மனுஷனை உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்தார். என்னுடைய அண்ணன், என்னுடைய அக்காவை கட்டினதானே எங்களுடைய மாமாவை பிரித்து பேசுகிறேன். సో మా యొక్క అక్క గారిని వివాహం చేసుకున్న ఆ యొక్క బావగారు గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా. దేవుడు ఆ వ్యక్తిని ఈ లోకం నుండి వేరు చేశారు. அவர் பேர் வரதராஜுలు. ఆయన పేరు వరదరాజులు. இப்ப அவருடைய பெயர் லாமேக் வரதராஜுలు. ఇప్పుడు ఆయన పేరు లామేక్ వరదరాజులు. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பித்தார். వేరు చేయబడిన జీవితాన్ని జీవించడం మొదలు పెట్టాడు ఆ మనిషి. ஆண்டவருடைய வெளிச்சம் அவர் மேல விழுந்து கொண்டே இருந்தது. దేవుని యొక్క వెలుగు ఆయన మీద ప్రకాశించబడుతూనే ఉంది. உருமாற்றப்பட்டார். ఆయన రూపాంతరం చెందాడు. அவர் மேல அபிஷேகம் இறங்கி வந்தது. అభిషేకం అనేది దిగి వచ్చింది. அவர் மேல அபிஷேகம் இறங்கி வந்தோன்னா வித்தியாசமாய் கர்த்தர் அவரை எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார். అభిషేకం రాగానే ఆయన వ్యత్యాసంగా దేవుడు మార్చుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. அவர் வீட்டுல ஜெபிக்கிற பொழுது, அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கிற பொழுது, அபிஷேகத்தை நிரம்பி ஜெபிக்கிற பொழுது அவங்க அம்மா பார்த்தாங்க. సో ఆయన ఇంట్లో అభిషేకంలో నింపబడి అన్య భాషలో ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఈ విషయాన్ని అమ్మగారు చూస్తూ ఉన్నారు. என் மகனுக்குள்ள பேய் வந்துருச்சு, నా కుమారులోకించి దురాత్మ వచ్చేసింది, பிசாசு வந்துருச்சு, సాతాను వచ్చేసింది, அது ஓட்டணும் కాబట్టి అది పారద్రోలాలి அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரசவாக்கத்துல இருக்கிற பயங்கரமான பெரிய மந்திரவாதி, సో అక్కడ చెన్నై పురుషవాకంలో ఉన్న ఒక పెద్ద మంత్రవాది దగ్గరికి அந்த மந்திரவாதியை பார்க்கணும் அப்படின்னா பெரிய கூட்டம் இருக்கும், மணிக்கணக்கா வரிசையில் நிக்கணும். 1, 2, 3வது ஸ்டேஜில் தான் உள்ள போய் பார்க்க முடியும். సో ఆ యొక్క వ్యక్తిని చూడాలంటే చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు, లైన్లో ఉంటారు, గంటలు గంటలు మీరు వేచి ఉండాలి. 1, 2, 3 దాని తర్వాత అన్ని చూడడానికి అవుతుందండి. இவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, அம்மா எனக்கு அப்படிலாம் இல்லம்மா, ஆண்டவர் எனக்குள்ள வந்திருக்கிறாரு, அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ఈయన బావగారు ఏం చెప్పారంటే, అమ్మ నాకు ఎటువంటి దెయ్యం రాలేదు, నాలోకి దేవుడు వచ్చారు, అంతే, ఇంకేంటి లేదని చెప్పారట. இல்ல இல்ல, நான் உன்னை ரூம்ல தனியா உட்கார்ந்து அப்ப நான் பார்த்தேன், வேற ஒரு மாதிரி ஆட்டிட்டு இருந்தா, உன் கையெல்லாம் ஆடிச்சு, உன் சரீரம்லாம் நடுங்குச்சு, வேற மாதிரி பேசினா வளர்ன அப்படின்ட்டு. కానీ అమ్మగారు ఏం చెప్పారంటే, లేదు లేదు, నిన్ను గదిలో ఉండేటప్పుడు నేను చూశాను, నువ్వు వేరే విధంగా నుంచి చేతులను కుట్టేస్తున్నావు, నువ్వు ఏదో మాట్లాడుతున్నావు, వ్యత్యాసంగా ఉన్నావు అని చెప్పారట. அவர் எவ்வளவு சொல்லி கேட்கல, ఈయన ఎంతో చెప్పారు, అమ్మ అయితే వినలేదు. சரி அம்மா சொல்றாங்களே அப்படின்றதுக்காக கூட போயிட்டாரு. కాబట్టి అమ్మ చెప్తుంది కాబట్టి వెళ్ళిపోయారట ఈయన కూడా. அவங்க அம்மாவும் அவங்களும் வெளி வரிசையில உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. సో అమ్మగారు ఈ వ్యక్తి బయట ఉన్న వరుసలో కూర్చున్నారు. கொஞ்ச நேரத்துல కొంత సమయం తర్వాత உள்ள இருந்ததான அந்த டாப் மோஸ்ட் அந்த தலைவர், அந்த அவர் தான் அந்த చీఫ్ మంత్రవాది, அவர் வந்தார் வெளியில. సో లోపల ఉన్న ఆ యొక్క పెద్ద మంత్రవాది ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన బయటికి వచ్చాడు. நேரா இவர்கிட்ட வந்தாரு. నేరుగా ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి, మంత్రవాది வெளியே வரும்போது எல்லாம் பார்த்தாங்க. ఆ యొక్క మంత్రవాది బయటకు వచ్చేటప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు. మంత్రవాది வெளியே வந்துட்டாரே, అయ్యో ఈయన బయటకు వచ్చేసారే. நேரா வந்தவர் இவர்கிட்ட வந்தாரு. నేరుగా ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చారండి. தம்பி நீங்க யாரு? తమ్ముడు నువ్వు ఎవరు? தம்பி நீங்க யாரு? తమ్ముడు నువ్వెవరు? என் பேர் வரதராஜுలు. నా పేరేంచి వరదరాజులు.
அம்மா பார்த்து கேட்டாரு, இவருக்கு தான் மந்திரிக்கணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? అమ్మని చూశాడు గారు, అమ్మా ఈయనక మంత్రించడానికి మీరు తీసుకుని వచ్చారు. ஆமாய்யா, இவனுக்குள்ள பேய் வந்துருச்சு, அதனால தான் அவனுக்காக கூட்டு வந்தேன். అవునయ్యా, ఈయనలోకి ఒక దెయ్యం వచ్చేసింది, అందుకే మీ దగ్గర తీసుకుని వచ్చానని చెప్పింది అమ్మ. மந்திரவாதி என்ன செஞ்சாரு? మంత్రవాది ఏం చేశారంటే கையெடுத்து கும்பிட்டாரு. చేతులెత్తి నమస్కరించి, நீ வந்ததிலிருந்து, నువ్వు వచ్చినప్పటి నుండి, நீங்க உட்கார்ந்ததிலிருந்து, నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చునే సమయం నుండి உள்ள ஒண்ணு நடக்கல. లోపల అసలు ఏం పని జరగట్లేదు. உள்ள ஒண்ணு நடக்க மாட்டேங்குது. లోపల అసలు ఏం పని జరగట్లేదు. நான் எவ்வளவு மந்திரிச்சு பாக்குறேன், నేను ఎన్నో మంత్రాలు చెప్పి చూస్తున్నా, எவ்வளவு மந்திரம் சொல்லி பாக்குறேன், ఎన్నో మంత్రాలు చెప్పి ஒண்ணு చూస్తున్నా, நடக்க மாட்டேங்குது. అక్కడ ఏం జరగట్లేదే. அம்மா பார்த்து சொன்னாரு, అమ్మని చూసి ఏం చెప్పారంటే, இவருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெரிய தெய்வம், ఈయనలో ఉన్నవారించి గొప్ప దేవుడు అండి, இவருக்குள்ள இருக்கிற பெரிய தெய்வம், ఈయనలో ఉన్నవాడు గొప్ప దేవుడు. நான் தான் இவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணணும். నేను ఈయన దగ్గర ప్రార్థన చేసుకోవాలి. சேது கூட்டிட்டு போக, என் பொழப்புல மண்ணு விழுந்துரும். దయచేసి ఈయన ఇక్కడి నుండి తీసుకుని వెళ్ళిపోండి, నా యొక్క పని, నా యొక్క ఉద్యోగం పోతుంది అన్నాడు. அம்மாவுக்கு ஒன்னும் புரியல. అమ్మకి ఏం అర్థం కాలేదు. அம்மாவுக்கு ஒன்னும் புரியல. అమ్మకి ఏం అర్థం కాలేదు. பார்த்து சொன்னாரு, చూసి ఏం చెప్పారంటే, நான் சொன்னேன்லம்மா, எனக்குள்ள இயேசு வந்துட்டாருன்னு. నేను చెప్పాను కదమ్మా, నాలో ఏసీ వచ్చారని చెప్పాను நான் కదా. எனக்குள்ள இயேசு வந்துட்டான்னு சொன்னேன்ல. నాలో ఏసీ వచ్చారని చెప్పాను కదా. உலகத்திலேயே உன்னதமான பெரிய தெய்வம், உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷனை காட்டிலும் நமக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர். ఈ లోకంలోనే ఉన్నతమైన గొప్ప దేవుడు, ఈ లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్ప దేవుడు మనలో ఉన్నారండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. நீங்களும் நானும் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். మీరు నేను వేరు చేయబడిన జీవితాన్ని జీవించాలి. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். వేరు చేయబడిన జీవితాన్ని జీవించాలి. இந்த உலகம் நம்மை பார்க்க ஆசையோடு இருக்கிறது. ఈ లోకం మనల్ని చూడడానికి ఎంతో இந்த ఆశగా உலகம் ఉంది. இயேசுவை பார்க்க ஆசையோடு ఈ இருக்கிறது. లోకం యేసుని చూడడానికి ఎంతో ఆశగా ఉంది. நீதியின் சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஒரு மனுஷன் மேல எந்த அளவுக்கு படுகிறதோ, నీతి సూర్యుడి యొక్క వెలుగు ఎంత మటుకు వ్యక్తి మీద எந்த ప్రకాశించబడుతుందో, அளவுக்கு நீதியின் சூரிய வெளிச்சம் உங்க மேல விழுதோ, ఎంత మటుకు నీతి సూర్యుడి యొక్క వెలుగు మీ మీద పడుతూ ఉందో, அந்த அளவுக்கு உங்க மேல ஒரு பிரகாசம் வந்துகிட்டே இருக்கும். అంత మటుకు మీ మీద యొక్క ప్రకాశం అనేది அந்த అధికమవుతూనే அளவுக்கு உங்க ఉంటుంది. மேல ஒரு பிரகாசம் வந்துகிட்டே ఆ இருக்கும். విధంగా మీ మీదకి ఆ యొక్క ప్రకాశించడం అనేది ஹalleluya, హల్లెలూయా, ஹalleluya, హల్లెలూయా, ஹalleluya. హల్లెలూయా. கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி ஜெபிக்க போகிறோம். కొంత సమయం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన ஒரு சிலர் மேல చేయబోతున్నాం. ஒரு பிரகாசத்தை கர்த்தர் இப்பொழுது வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ఇప్పుడు కొంతమంది మీద ఆ యొక్క వెలుగుని ప్రకాశాన్ని పెడుతున్నారు. மந்திரவாதிகள் நடுங்க போகிறார்கள். మంత్రవాదులేంచి వనకబోతూ ఉన్నారు. பிசாசின் வல்லமைகள் நடுங்க போகிறது. సాతాను యొక్క శక్తులు உங்க వనకబోతున్నాయి. மேல ஒரு அக்கினி இப்பொழுது இறங்கி வர போகிறது. మీ మీద ఒక అగ్ని ఇప్పుడు దిగి రాబోతూ ఉన్నది. அந்த அக்கினி அநேகரை சுட்டெரிக்க போகிறது. ఆ యొక్క అగ్ని అనేక మందిని உங்க మండించబోతుంది. மேல அந்த அக்கினி அபிஷேகத்தை கர்த்தர் இப்பொழுது வைக்கிறார். ఆ యొక్క అగ్ని అభిషేకాన్ని దేవుడు మీ இந்த మీద உலகத்துக்கு நீங்கள் சாரமற்ற உப்பாக மாற்றுகிறார் ஆண்டவர். ఈ లోకానికి సారమైన ఉప్పుగా దేవుడు మిమ్మల్ని మారుస్తూ ఉన్నారు. பெற்றுக்கொள்ளுங்க, పొందుకోండి, பெற்றுக்கொள்ளுங்க. పొందుకోండి. ఇప్పుడు Receive the mightiness of God. దేవుడి యొక్క గొప్ప కార్యాన్ని పొందుకోండి. Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ பிரித்தெடுத்துக் கொள்ளும் அப்பா, వేరు చేయండి అయ్యా, వీరిని பிரித்தெடுத்துக் கொள்ளுங்க அப்பா. వీరిని వేరు చేయండి. ஆசீர்வதிக்கும் ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాం இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. యేసు నామమున తండ్రి, ஆமென். ఆమేన్. எசேக்கியேல் 16 அதிகாரம் 4 வசனத்தை வாசிக்கலாம். ఎహెజ్కేలు 16:4. What is the uses of salt? எசேக்கியேல் 16:4. 16 verses 4. లేదు, శుభ్రమొగుటకు నీవు నీళ్లతో కడగబడను లేదు, వారు నీకు ఉప్పు రాయకపోయిరి, బట్ట చుట్టకపోయిరి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. Leviticus chapter 2 verses 13. லேவியராகமம் 2 அதிகாரம் 13 வசனம். లేవి ఖండం 2:13. నీవు అర్పించు ప్రతి నైవేద్యమునకు ఉప్పు చేర్చవలను, నీ దేవుని నిబంధన యొక్క ఉప్పు నీ నైవేద్యం మీద ఉండవలను, నీ అర్పణలన్నిటితోనూ ఉప్పు అర్పింపవలను. Yes, Ezra 7:22 and 33. ఎజ్రా 7:22 and 33. 22, 23. చాలు. 22 and 23. That's it enough. Okay. The 3 verses, ఈ యొక్క 3 వాక్యాలు you write it in your diary. మీ యొక్క డైరీలో మీరు రాసుకోండి. What is the uses of salt?
ఉప్పు యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటని తెలుస్తాయి మనకి. First thing we have to know, మొదటి విషయం మనకి తెలుసుకోవాల్సింది rubbed with salt. ఉప్పుతో చుట్టబడటం, Rubbed with salt. ఆ యొక్క ఉప్పుని రుద్దటం. Second thing, రెండవది we are the sacrifice in the hands of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తుల యొక్క బలిగా మనం ఉన్నాం. As a salt, we have give our life to sacrifice as a sacrifice in God's hand. సో ఉప్పుగా మనం దేవునికి యొక్క బలి అర్పణ మనల్ని మనం చెల్లించుకోవాలి. And according to verses Ezra chapter 7 verses 22 and 23, ఎజ్రా 7వ అధ్యాయం 22 23 వాక్యానుసారం we should adopt with church. சர்ச்சோட அடாப்ட் ஆயிருக்கணும். చర్చికి అడాప్ట్ అయిన వారంగా మనం ఉండాలి. ஆலயத்தின் எல்லா காரியங்களுக்கும் உப்பு அவசியமா இருக்கிறது. ఆలయం యొక్క అన్ని కార్యాలకు ఉప్పు అవసరమే ఉంది. ஆலயத்திலே ஆண்டவருக்கு பலியாக படைக்கப்பட்ட காரியங்களிலே உப்புவும் ஒன்று. ఆలయంలో దేవుడికి బలిగా అర్పించబడిన అర్పణలో ఉప్పు కూడా ఒక భాగమే ఉంది. நீங்கள் சபையோடு இணைந்திருக்க வேண்டும். మీరు సంఘముతో కలిసి ఉన్నవారుగా நீங்கள் ఉండాలి. சபையோடு இணைந்திருக்க வேண்டும். సంఘముతో మీరు కలిసి ఉన్నవారుగా ஒரு ఉండాలి. மெய்ப்பனுக்கு கீழே தான் நீங்க அடங்கியிருக்கணும். ఒక కాపరి కింద మీరు ఉండాలి. கர்த்தர் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவார். దేవుడు మిమ్మల్ని ఉపయోగించుకుంటారండి. அப்பொழுதும் ஒரு மெய்ப்பனுக்கு கீழே தான் அடங்கியிருக்கணும். అప్పుడు కూడా మీరు ఒక కాపరి కిందనే ఉండాలి. I can tell my life as an example. నా యొక్క జీవితాన్ని నేను ఒక ఉదాహరణగా మీకు చెప్పగలను. God is using me in many places in many ways. అనేక స్థలాల్లో అనేక విధాలుగా దేవుడు నన్ను వాడుకుంటూ ఉన్నారు. Sometimes multiple crowds. అనేక సందర్భాల నుంచి చూస్తే Sometimes ఎక్కువ like మంది the వస్తూ small ఉంటారు. crowd. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది మాత్రం Sometimes వస్తారు. big church. కొన్ని సందర్భాల్లో పెద్ద సంఘంగా Sometimes ఉంటుంది. small church. కొన్ని సందర్భాల్లో చిన్న So సంఘం. wherever I go and do marvelous things for God's kingdom, సో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడి నిమిత్తం గొప్ప కార్యాలు జరగడం అంటూ ఉంటాయి. even though I'm doing like this, like that ministry, ఈ విధంగా నేను ఆ పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నా కూడా I am under a pastor. నేను ఒక పాస్టర్ కాపరి కింద ఉన్నానండి. I am under a pastor. నేను ఒక పాస్టర్ కిందే ఉన్నాను. God has given a shepherd for me. దేవుడు నాకు ఒక కాపర్నిచ్చి ఉన్నారు. Wherever I go, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా I call the pastor. నేను పాస్టర్ గారు కాల్ చేస్తాను. Pastor, I am going there. నేను పాస్టర్ గారు నేను అక్కడికి వెళ్తున్నా. Please keep remember in your prayers. సో మీ యొక్క ప్రార్థనలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. I am under a leadership. నేను ఒక నాయకత్వం కింద ఉన్నాను. So you must be like that. మీరు కూడా అదే విధంగా ఉండాలి. Your ministry, how much powerful ministry you are doing, that's not bother. ఎటువంటి శక్తివంతమైన పరిచర్య చేసినది లెక్క కాదండి. It is need to church. ఇది సంఘానికి ఎంత అవసరమే For ఉంది. that only God has given the gifts to you. సో దాని నిమిత్తమే దేవుడు యొక్క వరాలనేది ఇస్తూ To ఉన్నారు. build the church. ఈ యొక్క సంఘాన్ని To నిర్మించాలి. build the God's kingdom. దేవుడి యొక్క రాజ్యాన్ని నిర్మించడానికి. That's why God will choose some of the people and give His wisdom, give His knowledge and revelation gifts and healing gifts and the 9 gifts of the Holy Spirit. అందుకే దేవుడు కొంతమందిని ఎన్నుకొని వారికి కావాల్సిన యొక్క జ్ఞానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క 9 వరాలను ఇస్తూ అభిషేకిస్తూ Not ఉన్నారు. for our building. మనల్ని నిర్మించుకోవడానికి కాదండి. Not for our fame. మన యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతుల గురించి కాదు. It is very essential to need to build the kingdom of God. దేవుడి యొక్క రాజ్యం నిర్మించడం మాత్రమే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. First thing, మొదటి విషయం సంగీతం Psalms 84:11. కీర్తనలు 84:11. Ezekiel 16:4. Ezekiel 16 verses 4. Just we read just before. No. Rubbed with salt. హెజ్కేల్ 16:4 నుంచి Rubbed with salt அப்படின்னு சொன்ன ఉప్పు రాయకపోవడం அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு எது ஞாபகம் வருது? అంటే ఏటి జ్ఞాపకం వస్తుంది మీకు? Rubbed with salt அப்படின்னா எது ஞாபகம் வருது? ఉప్పించి రాయడం అంటే దేనికి రాస్తారు ఉప్పుని? ஒருவேளை இங்க இருக்கவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்குமா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అది ఇష్టపడతారో లేదో తెలియదు కానీ தமிழ்நாடு கேரளா పీపుల్కి ரொம்ப பிடிக்கும். తమిళనాడు కేరళ వాళ్ళకి చాలా ఇష్టపడతారు అది. என்ன ஃபிஷ்? అది ఏం చేప? డ్రై ఫిష్. ఎండి చేపలండి. డ్రై ఫిష్ பிடிக்குமா? ఇష్టమేనా? యు లైక్ డ్రై ఫిష్? ఎండి చేపలు ఇష్టమేనా? ఓకే. ఎండి చేపలు తెలియదు అసలు. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ us. అది మనకి మంచి ఉదాహరణగా ఉంది. How the fish sustain his lifetime even after his death. చనిపోయిన తర్వాత కూడా అది ఏ విధంగా జీవిస్తుందో చూడండి. అది எப்படி? ఎలా? It was rubbed with salt. అది ఉప్పు రాయబడడం వల్ల అది ఇంకా ఉంటూనే ఉంది అలా. It was rubbed with salt. అది ఉప్పు రాస్తూ ఉన్నారు దానికి. Salt is the best preservative.
అది భద్రపరచడానికి ముఖ్యమైన ఒక ప్రిజర్వేటివ్ గా నుంచి ఉప్పును ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. I can give one more example. ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా నేను చెప్తాను. Tell me. Oh. Yes, it's also in my point. But அதோட முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது. దానికన్నా ముఖ్యమైన ఇంకో పాయింట్ ఉంది. సెకండ్ పాయింట్, రెండో పాయింట్ ఏంటంటే சொன்ன உடனே டக்குன்னு வந்திருக்கணுமே. చెప్పగానే జ్ఞాపకం రావాలి. యూ పీపుల్ లైక్ వెరీ మచ్. మీకు అది చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వి ఆర్ టెలింగ్ డ్రై ఫిష్. సెకండ్ వన్, మొదటిది ఎండు చేపలు చెప్పాం. రెండవది బెస్ట్ ప్రిజర్వేటివ్ సాల్ట్. యూ కెన్ గివ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. భద్రపరచడానికి ఉప్పుని ఉపయోగిస్తుంది. దానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ. ఇట్స్ వెరీ బేసిక్ థింగ్. ఆవకాయ అండి. బట్ యూ లైక్ వెరీ మచ్. ఊరుగా పికిల్. అయ్యో ఆవకాయ పచ్చళ్ళు. పికిల్. ఇట్ ప్రొటెక్ట్ దట్ పికిల్ ద కంటైనర్స్ garlic or some other thing. Long time it sustained in the jardy, the bottle, because of the salt. ఆ యొక్క ఉప్పును ఉపయోగించడం బట్టి ఆ యొక్క ఆవకాయలు ఆ యొక్క ఊరగాయలు అనేవి ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయబడుతూ ఉంటాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. What I am going to reveal to you, నేను మీకు తెలియజేస్తున్నది ఏంటంటే, the third example, మూడవది, as a sister told, సిస్టర్ గారు చెప్పిన విధంగా, after burying, before burying the body, ఆ యొక్క శరీరాన్ని పూడ్చిపెట్టడానికి ముందుగా we are sprinkling the salt మనం ఈ ఉప్పును వేస్తూ ఉన్నాం under the body. Why? ఎందుకది ఆ విధంగా వేస్తున్నాం? Why is it a custom here? అది ఏదైనా ఆచారమా? Why? What is the reason behind that? దానికి కారణం ఏంటి? తొందరగా ఖరాబ్ కాదు, కెట్టిపోగదా? కెట్టిపోదు. ఏం కెట్టిపోకూడదు? ఎందుకు పాడవకూడదు అసలు శరీరం? అది ఓకే, ఎందుకు అవ్వకూడదు? అలా కాదు, ఉప్పు వేస్తే శరీరం పాడవదు అంటున్నారు వేగం, కానీ ఎందుకు అవ్వకూడదు అలా? దానికి కారణం ఏంటని అడుగుతున్నాను. లెట్ మీ టెల్. ఆయనే చెప్తారు, మళ్ళీ ఎత్తుకోవాలి. If somebody comes from a long distance, ఒకవేళ నుంచి చాలా దూరం నుండి వస్తున్నారు అనుకోండి, they'll be, after hearing the death news, they will be traveling after 2 days. సో ఆ యొక్క మరణ వార్త వినిన తర్వాత నుంచి వాళ్ళు 2 రోజుల తర్వాత ప్రయాణమే వస్తారు. Up to that time the body should not decay. సో అప్పటి వరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క శరీరం పాడైపోకూడదు. For that only we are laying the body under the salt. సో దాని నిమిత్తమే ఆ యొక్క ఉప్పుని వేసి దాని మీద యొక్క శరీరాన్ని పెడతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Not because of the custom. అది ఏదో ఆచారం కాదండి. It's the reason behind that. దాని వెనకతల ఉన్న కారణం ఇదే. Hallelujah. What I'm saying and revealing to you, నేను మీకు తెలియజేస్తున్నది, ఆ యొక్క రివీల్ చేస్తున్నది, we are the salt for the world. మనం ఈ లోకానికి వెలుగే ఉప్పై ఉన్నాం. To protect the people. అది ప్రజల్ని కాపాడే వారంగా మనం ఉన్నాం. To protect the families. కుటుంబాన్ని కాపాడే వారంగా మనం To protect the church. సంఘాన్ని కాపాడే వారంగా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. Simply God is not writing you are the salt for this world. దేవుడు ఏదో ఉట్టిదే ఎంచి మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారని బైబిల్లో రాయలేదండి. Lot of meaning in that verse. దానిలో అనేకమైన అర్థాలు అనేవి ఉన్నాయి. Hallelujah. Now your eyes are started opening. ఇప్పుడు మీ యొక్క కళ్ళు తెరవబడుతూ ఉన్నాయి. Oh, in this verse we are having this much of revelation. ఈ వాక్యంలో ఇటువంటి ప్రత్యక్షతలు ఉన్నాయా? Amen. 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 Before I asked you how many of you hear this kind of messages, is it the point you heard before that? సో ఇంతకు ముందు నేను అడిగాను, ఇటువంటి సందేశాలు మీరు విని ఉన్నారని. ఇటువంటి పాయింట్స్ మీరు ఇంతకు ముందు విన్నారా? No. Yeah, it's a new revelation for you. Okay. Yeah, you and me is a protector for the world. మీరు నేను ఈ లోకాన్ని కాపాడే వారంగా ఉన్నాం. We have to protect families, souls. కుటుంబాల ఆత్మలను రక్షించే వారంగా మనం ఉండాలి. We have to protect souls. ఆత్మలు రక్షించే వారంగా ఉండాలి. So many souls are going into the hell. ఆ యొక్క నరకానికి అనేకమైన ఆత్మలు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. We have to protect them. వారిని మనం కాపాడాలి. We have to preserve it. We are the preservatives for them. వారికి మనం భద్రపరిచే సాధకాలుగా మనం ఉండాలి. We have to
make a relationship as a brotherlyhood and sisterlyhood with our neighbors, మన యొక్క పక్కనున్న వారితో ఒక సహోదరత్వాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. because they are eagerly wanted to come with you when you are going to the church. మీరు సంఘానికి వెళ్ళేటప్పుడు మీతో పాటు రావడానికి వారు ఎంతో ఆసక్తితో వేచి ఉంటారండి. They are waiting. God is also waiting to speak with them about the love of God. సో వారు కూడా వేచి ఉన్నారు. అదే సమయంలో దేవుడు కూడా దేవుడి యొక్క ప్రేమను బయలుపరచడానికి వారితో మాట్లాడడానికి We are the వేచి ఉన్నారు. protectors. మనము కాపాడే We are వారంగా the ఉన్నాం. preservative. మనం భద్రపరిచే We వారంగా are the ఉన్నాం. preservative for the people. మనం ఆ యొక్క ప్రజల్ని భద్రపరిచే వారంగా So ఉన్నాం. till this date, I cannot tolerate one thing. ఇప్పటి వరకు నేను సహించలేనటువంటి ఒక విషయం ఉందండి. I don't know what will say when I stand before the God. దేవుడు ముందు నిలబడేటప్పుడు నేను ఏం కార్యం చూస్తాను నాకు తెలియదు. Why I am telling this thing to you? You should not be like that, so that I am revealing the things to you. సో నేను ఎందుకు ఇటువంటి విషయాలు మాట్లాడుతున్నానంటే మీరు ఆ యొక్క విషయాలు మీరు తెలుసుకోవడానికి. So when God has splitted from the ocean in this world, like the ocean in this world, మనము ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సముద్రం నుండి మనం వేరు చేయబడుతూ ఉన్నామో He poured His Spirit to pray for many people. తన యొక్క ఆత్మని మన మీద కుమ్మరించి అనేక మందికి ప్రార్థన చేసేవారుగా మనం నిలబెడుతూ ఉన్నారు. In this kind of things, God many times spoke with me. సో ఈ యొక్క భాగం మూలంగా దేవుడు అనేక సందర్భాల్లో నాతో మాట్లాడి ఉన్నారు. One day what happened? ఒక రోజు ఏమైందంటే I was deadly tired. నేను చాలా అలసిపోయి ఉన్నా. That time old CM Jayalda has taken fasting for a state of Tamil Nadu. It was so pathetic situation in Tamil Nadu. సో ఆ సమయంలో జయలలిత గారు ఉండేటప్పటి నుంచి చాలా కలవరం అనేది ఉండేది. ఆ సమయంలో మధురైకి వెళ్ళి వచ్చేటప్పటి నుంచి ఫాస్టింగ్ ఉన్నారు. అందువల్ల చాలా నీరసించిపోయారు బ్రదర్. அப்ப நான் ரொம்ப ஜெபிக்க முடியாதபடிக்கு தூங்கிட்டேன். నేను ప్రార్థన చేయకుండా నిద్రపోయిన సమయంలో. After some time around 12:30 12:45 in the early morning, కొంత సమయం తర్వాత ఆ యొక్క అర్ధరాత్రి 12:30 గంటల సమయంలో எழுப்புறது போல இருந்துச்சு. ఎవరో నన్ను తట్టి లేపుతున్నట్టుగా అనిపించింది. யாரோ தட்டி எழுப்புறது போல இருந்துச்சு. ఎవరో నన్ను తట్టి లేపుతున్నట్టుగా అనిపించింది. Stand up and kneel before me and pray for Mohan's appa. లేచి నిలబడి ఆ మోకాలు వేసి నా సన్నిధానంలో మోహన్ యొక్క తండ్రి గారి గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేయన్నారు. That Mohan is my friend, his father, just before they are living in front of our home. సో మోహన్ ఎవరంటే నాకు ఆ యొక్క స్నేహితుడే, మా ఇంటి ఎదురుగా నివసించేవారే. మోహన్ వాళ్ళ తండ్రి గారు అనమాట. God is telling me, you pray for Mohan's appa. సో దేవుడు ఏం చెప్పారంటే ఆ సమయంలో మోహన్ వాళ్ళ యొక్క నాన్నగారి గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేయి. I said, Lord, I am very tired. నేను దేవుడితో ఏం చెప్పానంటే నేను I am చాలా very sleepy. నాకు నిద్ర వస్తుంది I ఎక్కువ. can't pray right now. నేను ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయలేను. Tomorrow morning I will pray. రేపు ఉదయాన్ని నేను ప్రార్థన చేస్తాను. Tomorrow morning I will pray. రేపటి ఉదయాన్ని నేను ప్రార్థన చేయగలను. Then I said, I lay down before. Again I went by bed. నేను ఆ విధంగా చెప్పి నేను నిద్రపోయాను, పడుకున్నా. I started to sleep. నిద్రపోయే సమయంలో Second time God రెండోసారి మళ్ళీ దేవుడు தட்டி எழுப்பி ஜெபா எழுப்பி ஜெபம் பண்ண. తట్టి లేపి జబా నువ్వు ప్రార్థన చేయన్నారు. ప్రే பண்ண. ప్రార్థన చేయి. మోహన్ అప్పాక జెబం பண்ண. మోహన్ వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి ప్రార్థన చేయి. நான் சும்மா பிளாபர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். నేను ఏదో ఉట్టిదే నోట్లో సనుక్కున్నాను. Not sincere prayer. అదేంచి సిన్సియర్గా అయితే చేయలేదు. After some time I slept. కొంత సమయం తర్వాత నిద్రపోయాను. After some time కొంత సమయం తర్వాత எங்க அப்பா வந்து என்னை வேகமா எழுப்புறாரு. మా నాన్నగారు వచ్చి నన్ను లేపుతూ ఉన్నారు. జెబా ఎந்திరిడా. జబా లేవు నువ్వు. ఎంద్రి లే అంటున్నారు. అరౌండ్ 1:15 AM. 1:15 ఉదయాన్నే 1:15కి God waked me up by 12:30 or 12:45 AM. దేవుడు నన్ను 12:40 ప్రాంతంలో దేవుడు నన్ను లేపి ఉన్నారు. But 1:15 PM, 1:15 AM. కానీ 1:15 within half an hour అరగంటలో my daddy waked up me. మా నాన్నగారు వచ్చి నన్ను లేపుతూ ఉన్నారు. told me. చెప్పి నన్ను లేపి ఏం చెప్పారంటే Mohan's appa passed away. మోహన్ వాళ్ళ నాన్నగారు నుంచి చనిపోయారు. Mohan's appa passed away. మోహన్ నాన్నగారే ఇறந்துட்டாరు, మరిచారు. వాళ్ళ నాన్నగారు నుంచి చనిపోయారని చెప్తూ ఉన్నారు. அவர் இறந்துட்டாரு. ఆయన చనిపోయారు. After that I cannot
sleep, I cannot speak. దాని తర్వాత నేను నిద్రపోలేదు, మాట్లాడలేకపోయానండి. Not because of his love. ఆ మోహన్ అప్ప మేల లవ్నాలల్ల మోహన నాన్నగారి మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి అయితే కాదండి. I lost one soul. నేను ఒక ఆత్మను కోల్పోయానండి. I lost one soul. ఒక ఆత్మను నేను కోల్పోయాను. It went to the hell అది నరకానికి వెళ్ళిపోతుంది. without salvation. రక్షణ లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది. Without salvation. రక్షణ పొందుకోకుండా వెళ్ళిపోతుంది. Before my eyes. నా కళ్ళ ముందు జరిగింది ఇది. Before my eyes. నా కళ్ళ ముందు జరిగిన విషయం ఇది. If I did the prayer for him, if I did the prayer for him, ఒకవేళ ఆయన గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తే I could be a protector for him. ఆయన్ని కాపాడే ఒక వ్యక్తిగా నేను ఉండి ఉండొచ్చండి. I could protect his life. ఆయన జీవితాన్ని కాపాడి ఉండవచ్చు నేను. That's why God shut my door. Wake up and pray. అందు నిమిత్తమై దేవుడు నన్ను లేపి ప్రార్థన చేయమని చెప్పారు. This is the valuable subject. I don't know what I'm speaking here. ఇది చాలా విలువైన ఒక సబ్జెక్ట్. ఏం మాట్లాడుతున్నానో నాకు అయితే తెలియట్లేదు. After hearing this message, one or two people rising for God, it is enough for me. ఈ యొక్క సందేశం విన్న తర్వాత ఒక్కరిద్దరైనా దేవుడి నిమిత్తం నిలబడితే చాలండి, అది నాకు సాటిస్ఫై ఇస్తుంది. Till now I am asking forgiveness. Lord, forgive me for that sentences. ఇప్పటి వరకు నేను దేవుడి దగ్గర మన్నింపును అడుగుతూనే ఉన్నాను ఆ యొక్క జరిగిన సంఘటన నిమిత్తం. I can't tolerate. I lost one soul. ఒక్క ఆత్మను కోల్పోయినా అది సహించలేనండి. I lost one soul. ఒక్క ఆత్మను నేను కోల్పోయాను. God has given you a good life to you, brother. దేవుడు మీకు మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు బ్రదర్. Good health, sister. మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చారు సహోదరి. Good society. మంచి సమాజాన్ని ఇచ్చారు. You had food. మంచి ఆహారాన్ని ఇచ్చి I'm ఉన్నారు. asking you. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నది, Past COVID days we have passed. No. ఆ యొక్క కోవిడ్ సీజన్ లో అద తాండి தான் வந்தோம். కోవిడ్ దినాలు అవన్నీ దాటే మనం వచ్చాం. All we are inside the room only. మనం అందరం గదిలోనే ఉంటున్నామండి. I'm asking you. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నది, யாராவது சாப்பிடாம இருந்தீங்களா அந்த நாள்ல? ఆ యొక్క దినాల్లో మీరు ఎవరు ఆహారం లేకుండా ఉన్నది ఉందా? 3 நேரம் நல்லா சாப்பிட்டீங்கல்ல? 3 పూట్ల ఆ యొక్క దినాల్లో భోజనం చేశారా లేదా? 3 நேரம் நல்லா சாப்பிட்டீங்கல்ல? 3 పూట్ల చేశారా లేదా? நம்மள ஆண்டவர் போஷிச்சார்ல? దేవుడు మనల్ని పోషించారా లేదా? நம்மள ఆండவர் పోషించార్ல? దేవుడు మనల్ని పోషించారా లేదా? చర్చికే வரலனாலும், చర్చికి రాకపోయినా టీవీ మూలமா ఆండోடைய వార్తயை கேட்டோம்ல? టీవీ మూలంగా దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని విన్నాం కదా. நமக்கு ஆண்டவர் இவ்வளத்தையும் கொடுத்து, ஜீவனை கொடுத்து, கிருபையை கொடுத்து ஓட வச்சிருக்கிறாரு. దేవుడు మనకి ఇంతగా ఆ యొక్క జీవాన్ని ఇచ్చారు, కృపనిచ్చారు, పరిగెత్తడానికి సాయం చేశారు. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு இயேசுவை காண்பிக்க முடியலையே. ఒక దినంలో ఒక వ్యక్తికి మనం యేసుని పరిచయం చేయలేకపోతున్నాం. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு இயேசுவை காண்பிக்க முடியலையே. ఒక దినంలో ఒక వ్యక్తిని మనం ఏంచి యేసుకు పరిచయం ஐயோ చేయలేకపోతున్నాం. வேண்டாம். మనకు వద్దండి. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருத்தனை காமிக்க முடியலையே. లేకపోతే ఒక సంవత్సరానికైనా ఒక వ్యక్తినైనా దేవుడి దగ్గర ஒரு నడిపించలేకపోతున్నాం. வருஷத்துக்கு ஒருத்தனை இயேசுட்ட கொண்டு வந்திருந்தா, ఒకవేళ ఒక సంవత్సరంలో ఒక వ్యక్తిని దేవుడి దగ్గర తీసుకుని వస్తే, இந்த சபைக்கு இந்த இடம் பத்தாது, இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இன்னும் ஒரு பெரிய சபையா கட்டியிருக்கலாம். ఈ యొక్క సంఘంలో ఈ యొక్క స్థలం అనేది సరిపోదండి. ఇంత పెద్ద స్థలంలో ఇంకా పెద్దదైన సంఘాన్ని కట్టొచ్చు. Think, brothers, sisters. ప్రియమైన సోదరుడు సోదరి, ఆలోచించండి. You are the preservative for the world. ఈ లోకాన్ని భద్రపరిచేవారుగా మీరు You ఉన్నారు. are the protectors for this world. ఈ లోకాన్ని కాపాడేవారుగా మీరు ఉన్నారు. You are the protectors for this society. ఈ యొక్క సమాజాన్ని కాపాడేవారుగా మీరు ఉన్నారు. Hallelujah. 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 Let's have a small break, Pastor. Some small break. They can go and some drinking water. After 5 minutes I'll continue. ఒక 5 నిమిషాలు ఒక చిన్న బ్రేక్ వెళ్ళి